Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Once again a brand new day God has given to us. దేవుడు ఈ రోజు మరొక నూతన దినం మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. Thank God for your partnership and everything that you are connected with this ministry. ఈ పరిచర్యతో మీకు కలిగిన అనుసంబంధాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. We celebrate your life. మీ జీవితాన్ని బట్టి మేము ఉత్సాహిస్తున్నాం. Thank God for all the beautiful feedbacks, experiences, testimonies you people are sharing. మీరు మాతో పంచుకున్నటువంటి అనుభవాలు సాక్ష్యాలను బట్టి వందనాలు. This is fresh manna from heaven. ఇది పరలోకం నుండి తాజా మన్నా అయ్యున్నది. A small 10 minutes short video message. ఇది కేవలం 10 నిమిషాల వర్తమానము మాత్రమే. Share this message with everyone. ఈ వర్తమానాన్ని ఇతరులతో పంచుకోనండి. Today a dynamic prophetic revelatory message for you. ఈ రోజు ఇంకొక ప్రత్యక్షమైనటువంటి శక్తివంతమైన వాక్య సందేశం అయ్యున్నది. The topic of my message today is ఈ రోజు నా వాక్యాంశము the ministry of the triune God. త్రియేక దేవుని యొక్క పరిచర్య. The ministry of the triune God. త్రియేక దేవుని యొక్క పరిచర్య. Hallelujah. హల్లెలూయా. Yeah, today we are going to see ఈ రోజు the ministry of the Father God, మనము తండ్రి అయిన దేవుని పరిచర్య, the ministry of the Lord Jesus Christ, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిచర్య, and the ministry of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పరిచర్య. I want to turn your attention to the book of Genesis 24. ఈ రోజు మనం ఆదికాండం 24వ అధ్యాయాన్ని ధ్యానిద్దాం. And I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of Canaanites among whom I dwell. నేను ఎవరి మధ్య కాపురం ఉన్నానో ఆ కానానీయుల కుమార్తెలో ఒక దానిని నా కుమారునికి పెళ్లి చేయక. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is a story about Abraham and sending Eliezer the servant to bring the bride for his son Isaac. This is the whole beautiful story. ఇక్కడ మనము అబ్రహాము మరి ఎలియాజరు తన కుమారుడైన ఇస్సాకుకు ఒక వధువును తీసుకొని వచ్చే ఈ యొక్క సందర్శనం మనం చూస్తాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Abraham is telling, don't bring the wife from outside the nation, but bring from my own people. అబ్రహాం అంటున్నాడు, ఆ బయటి దేశం నుంచి వేరే కుమార్తెలను తీసుకొని రావద్దు నా కుమారునికి అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. We see in this chapter the revelation about the marriage of the Lord Jesus Christ. మరి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క వివాహము యొక్క ప్రత్యక్షత మనం ఇక్కడ చూడగలము. And we see the bride of the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క వధువుని మనం చూడగలము. And we see Eliezer who represents the Holy Spirit in this place. మరి ఈ స్థలంలో ఎలియాజరు పరిశుద్ధాత్మను సూచిస్తూ కనబడుతున్నాడు. How God the Father sends the Holy Spirit, the Eliezer, to prepare the bride for the second coming of the Lord Jesus Christ and the marriage of the Lamb. తండ్రి అయిన దేవుడు ఏ రీతిగా ఎలియాజరును తన గొర్రె పిల్లకు వధువును తీసుకొని రావడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఎలా పంపుతున్నాడో ఈ యొక్క దృశ్యాంతంలో మనం చూడగలం. Hallelujah. Hallelujah. The bride has to come from God's own people. చూడండి, ఈ యొక్క వధువు దేవుని ప్రజలలో నుండే రావాలి. It doesn't come from unbelievers. ఓ అవిశ్వాసుల నుంచి కాదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికే మహిమ. The Holy Spirit is here on the earth. The Eliezer is here to prepare you as a bride for Lord Jesus Christ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎలియాజరు మన మధ్యన మరి తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తునకు ఒక వధువుని సిద్ధపాటు చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Verse 7. 7వ వచనం. The Lord God of heaven who took me from my father's house and from the land of my family, who spoke to me and swore to me, saying, to your descendants I give this land, he will send his angel before you, and you shall take a wife for my son from there. Wow, wow, hallelujah. నా తండ్రి ఇంటి నుండి నేను పుట్టిన దేశం నుండి నన్ను తెచ్చి నాతో మాట్లాడి నీ సంతానంకు ఈ దేశం ఇచ్చేదనని ప్రమాణం చేసి నాతో చెప్పిన పరలోకపు దేవుడు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును. అక్కడ నుండి నీవు నా కుమారునికి భార్యను తీసుకొని వచ్చేదవు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Angels are working for this marriage. ఈ యొక్క వివాహం నిమిత్తం దేవదూతలు పని చేస్తున్నారు. The angels are working for Abraham's son's marriage. How much more the angelic ministry for the marriage of the Lamb. అబ్రహాము కుమారుని వివాహం నిమిత్తం దేవదూతలు ఎలా పరిచర్య చేస్తున్నారో అంతకంటే ఎక్కువగా దైవ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తునకై వధువును సిద్ధపాటు చేయడానికి దేవదూతలు ఇంకెంతగా పరిచర్య చేస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. God is dispatching the angel ministry to prepare the bride. దేవుడు ఆ యొక్క వధువుని సిద్ధపాటు చేయడానికి దేవదూతల్ని విడుదల చేసి ఉన్నాడు. Amen. Amen. The Holy Spirit, the Eliezer is here on the earth.
మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎలియాజరు వలె ఈ లోకంలో మన మధ్యన ఉన్నాడు. In verse 10 we see the master is sending the Eliezer with so many goods in his hand. Wow. చూడండి, ఇక్కడ యజమానుడు తన యొక్క ఎన్నో బహుమానాలతోటి తన సేవకుడైన ఎలియాజరుతో పంపించినట్టు మనం చూస్తాం. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, he is here on the earth. His ministry is here. His power is here. His glory is here. With all the gifts, he is here. He has come from the Father. The Father has sent the Holy Spirit with all the good things in his hand for you. మరి తండ్రి అయిన దేవుడు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఎన్నో బహుమానాలతోటి ఎన్నో మంచి విషయాలతోటి భూమి మీదకి మన నిమిత్తం పంపించి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Are you happy? మరి మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా? Your Eliezer is having so many gifts in his hands for you. నీ ఎలియాజరు దగ్గర ఎన్నో బహుమానాలు నీకై ఉన్నవి. Amen. Amen. And when Eliezer came there, ఎలియాజరు అక్కడ వచ్చినప్పుడు he sees Rebecca. అక్కడ రెబెకాను చూస్తున్నాడు. And he prays to God. దేవునితో ప్రార్థిస్తున్నాడు. And he says that the woman who will come and who will feed, who will give water even to the camels, that woman is the woman. ఎవరైతే ఆ యొక్క ఒంటెలకు నీళ్లు ఇస్తారో వారే నా యొక్క యజమానుని కుమారునికి భార్య అవుతుందని చెప్తున్నాడు. Eliezer comes there to Rebecca's place, her land, and so many camels. The Eliezer is coming. మరి ఎలియాజరు ఆ రెబెకా ఉన్న ప్రాంతానికి ఎన్నో వంటలు తీసుకొని వస్తున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit never go alone any place. He brings his servants to those places. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడ కూడా ఒంటరిగా వెళ్ళడు, కానీ తన పరిచారకులను సేవకులను తీసుకొని వెళ్తాడు. Amen. Hallelujah. And it is very difficult for a person to feed the camel. చూడండి, ఒకరు ఒంటెకు పోషించడం అనేది చాలా కష్టం. The camel drinks lots and tons of water. చూడండి, ఆ ఒంటెలు ఎన్నో నీళ్లు తాగుతాయి. Amen. Amen. And Rebecca comes and says, I will give water to you, and I will also give water to your camel. రెబెకా ఎలియాజరుతో అంటుంది కదా, నేను నీతో ఉన్న ఒంటెలకన్నిటికీ కూడా నేను నీళ్లు పోస్తానని చెప్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. The Bible gives a very beautiful description about Rebecca. మరి రెబెకా గురించి బైబిల్ ఎంతో అద్భుతంగా చూపిస్తుంది. Verse 16. 16వ Now వచనం. the young woman was very beautiful to behold, a virgin. No man had known her. She went down to the well, filled her pitcher, and came up. ఆ చిన్నది మిక్కిలి చక్కనిది, ఆమె కన్యక, ఏ పురుషుడును ఆమెను కూడలేదు. ఆమె బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళ్లతో నింపుకొని ఎక్కి వచ్చినది. Hallelujah. హల్లెలూయా. We see Rebecca as a bride of the Lord Jesus Christ here. ఇక్కడ రెబెకా యేసుక్రీస్తు ప్రభువునకు ఒక వధువుగా మనం సూచనగా చూస్తాం. The Bible describes her as a very beautiful virgin. మరి బైబిల్ అయితే ఆమె చాలా చక్కనిదని వివరిస్తున్నారు. The Bible describes no man laid on her. ఏ పురుషుడు ఆమెను కూడలేదు అని సెలవిస్తుంది. That's the bride of the Lord Jesus Christ. అదే యేసుక్రీస్తు యొక్క వధువై ఉన్నది. That's the church of the Lord Jesus. అదే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సంఘమై ఉన్నది. You are that Rebecca. నీవే ఆ రెబెకా అయి ఉన్నావు. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. దేవునికే మహిమ. Eliezer, the Holy Spirit has come to prepare you. ఎలియాజరు నిన్ను సిద్ధపరచడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడుగా వచ్చి ఉన్నాడు. He has come to take you to the Master Lord Jesus Christ in the clouds when the rapture will happen. ఆ ఎత్తబడే సమయంలో ఎత్తబడే సమయంలో తము నిన్ను సిద్ధపాటు చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను సిద్ధపాటు చేస్తున్నాడు. Verse 31. 31వ And he వచనం. said, "Come in, O blessed of the Lord. Why do you stand outside? I have prepared the house and the place for the camels." యెహోవా వలన ఆశీర్వదింపబడిన వాడు లోపలికి రమ్ము, నువ్వు బయట నిల్వనేలా. Hallelujah. హల్లెలూయా. They welcomed Eliezer. ఎలియాజర్ని వారు ఆహ్వానించారు. They welcomed the camels. ఆ ఒంటెలను ఆహ్వానించారు. Yeah, the Holy Spirit is welcomed. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆహ్వానించారు. God's servants and prophets are welcomed. ఓ దేవుని సేవకులు ప్రవక్తలు ఆహ్వానించబడ్డారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Verse 36. 36వ వచనం. It says, to him he has given all that he had. That is, Abraham gave everything to Isaac. అబ్రహాముకు కలిగినంతా కూడా తను ఇస్సాకుకి ఇచ్చివేశాడు. Amen. Amen. What all belongs to God the Father, God has given that to Jesus Christ. చూడు, తండ్రి కలిగిన సమస్తము కూడా యేసు క్రీస్తునకు ఇచ్చివేశాడు. Now what all belongs to Isaac belongs to Rebecca. మరి ఇస్సాకు చెందినదంతా కూడా రెబెకాకు చెంది ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికే మహిమ. In verse 50 they say, we can't say negative or positive, good or bad. This thing has come from the Lord, we all accept it. 50వ వచనం అనేది యెహోవా వలన కలిగిన కార్యం కాబట్టి మేము అవునని కానీ కాదని కానీ చెప్పజాలం అంటున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. In verse 51 it says that Rebecca belongs to the master's son, so let she go there.
కాబట్టి 51వ వచనం అంటున్నారు ఆ రెబెకా ఇప్పుడు యజమాని కుమారునికి భార్య కాబట్టి ఆమెను వెళ్ళనిమంటున్నారు. In verse 53 we see Eliezer giving Rebecca the jewelry, silver, gold, clothing, precious thing, ornaments. Wow, these are the gifts of the Holy Spirit given to you. చూడండి ఇక్కడ 53వ వచనంలో ఆ యొక్క ఎలియాజరు రెబెకాకు ఎన్నో శ్రేష్టమైన బహుమానాలు ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఇదే సూచనగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇదొక సూచనగా మనకు చూపిస్తున్నాడు మనకి ఇచ్చిన ఆత్మ వరాలను బట్టి. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. Eliezer is hurrying up. We want to go back. We want to go to Abraham. We want to go back to our master. He's hurrying up. ఇప్పుడు ఎలియాజరు ఆత్ర పెడుతున్నాడు ఇక మన యజమానుని దగ్గరకు వెళ్ళిపోదామని. And they told we will ask Rebecca. అప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు రెబెకాను అడుగుదాము. And when they asked రెబెకాను అడిగినప్పుడు Rebecca also was in hurry. రెబెకా కూడా ఆత్రపడుతుంది. I want to go back to my Isaac. నా ఇస్సాకు యొద్దకు నేను వెళ్ళిపోతాను. The Holy Spirit is hurrying up the church of the Lord Jesus in his last days. ఈ అంత్య దినములలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘాన్ని పురికొల్పుతూ ఆత్రపెడుతున్నాడు. Lord Jesus Christ is coming back. యేసుక్రీస్తు ప్రభు తిరిగి వస్తున్నాడు. Holy Spirit is preparing you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను సిద్ధపరుస్తున్నాడు. Preparing the church. ఆయన సంఘాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు. Glorious rapture. ఆ యొక్క అద్భుతమైన రాప్చర్ నిమిత్తము I want to pray and bless you. నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తాను. Father, in the name of Jesus, యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, I speak your miracles and your wonderful things to happen in their life. ప్రభువా వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించండి. Thank you for the ministry of the Father, ministry of the Son, ministry of the Holy Spirit. దేవా తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క పరిచర్యను బట్టి కుమారుని పరిచర్యను బట్టి పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యను బట్టి నీకు కోటి వందనాలు. Thank you Lord for the second coming of the Lord Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రెండో రాకడను బట్టి వందనాలు. The heavenly Eliezer has been sent from heaven to prepare the earth. ఓ పరలోకపు ఎలియాజరు ఈ భూమి మీద సిద్ధపాటు చేయడానికి పంపించబడ్డాడు కాబట్టి వందనాలు. Holy Spirit is here. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్యన ఉన్నాడు. Holy Spirit is there in your bedroom right now. ఇప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ పడక గదిలో ఉన్నాడు. He is touching you. ఇప్పుడే నిన్ను తాకుతున్నాడు. Receive his impartation. ఇప్పుడే ఆయన ఇంపార్టేషన్ మీరు పొందుకోనండి. In Jesus name. యేసు నామములో. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు నిన్ను దీవించును గాక. Share this very important message to everyone. ఈ అద్భుతమైన వర్తమానమును ఇతరులతో పంచుకోనండి. See you tomorrow. రేపు తిరిగి కలుసుకుందాం. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.